ہر جگہ جاتا ہوں تو خدا کے فضل و کرم سے پہلی بات ان سے یہ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مہربانی سے، انتہائی اعتماد سے کہ میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، میں بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا ایک بہت بااعتماد دوست ملک ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے برادر ممالک کے دورے کیے۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک انتہائی بااعتماد برادر ملک ہے، وہاں پر اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی میں UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر اپنے بھائی جناب محمد بن زائد سے مل کر آیا۔ انہوں نے بھی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ کی ہے، اور جو الیکشن سے پہلے جو انٹرم دور تھا اس زمانے میں اس وقت کے انٹرم پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ خود جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر وہ بھی تشریف لے گئے تھے، کویت بھی اور UAE بھی اور سعودی عربیہ بھی، اور اربوں ڈالر کی کمٹمنٹس لے کر آئے تھے۔ میں آج آپ کو انتہائی اطمینان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس اب ہو چکی، اور اس سرمایہ کاری کے اتنے بڑے موقع کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے پورا نظام وضع کر لیا ہے، اور SIFC کے ذریعے انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری صنعتی شعبے میں، زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور معدنیات میں یہ سرمایہ کاری انشاءاللہ اگلے مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ جس طریقے سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے گامزن ہوگا، مگر اس سے پہلے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اس ماحول کو یہاں پر یقینی بنانا ہے جس کے ذریعے صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں، اس سے پہلے جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کو ہم یقینی بنائیں۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے قابل سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے ذہین بینکرز ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، اور زرعی شعبے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پہلے ہمیں جو پاکستان کی جو اپنی جو قوت ہے، اپنی جو بصیرت ہے، اپنے جو اذہان ہیں، اپنی محنت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ فی الفور بروئے کار لا رہے ہیں، تاکہ اندرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری پھر بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے عوام کو نظر آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں وہ کیپیسٹی چاہیے تھی، اس کے لیے ہمیں وہ ایکسپرٹس چاہیے تھے، جس کی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر بہت زیادہ وہ اویلیبل نہیں تھی۔ لیکن ان 3.5 مہینوں میں میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ صرف وہ کیپیسٹی بڑی تیزی سے ہم نے پاکستان میں ہم لے آئے ہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ مثال کے طور پر FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی 100%
डिजिटाइजेशन का काम जिम्मेदारी एक आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है और उसका मैंने कल एक इजलास किया है, उसका रिव्यू किया है। सिर्फ इस 100% डिजिटाइजेशन से जो इस मुल्क के खजाने में अरबों खरबों की महसूलात होनी चाहिए थी और जो कि इसके ना होने की बिना पर वो करप्शन की नज़र हो रही थी और कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं था जो उसको सुपरवाइज कर सकता, उसको देख सकता, उसको रोक सकता, उसका सदेबाप कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका आगाज़ कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आप जानते हैं कि एफबीआर में ऐसे लोग जो नालायक थे और जो पाकिस्तान के जो दौलत वसाइल, जो मौजूदा टैक्स का निज़ाम है उसके तहत वो वसूल करने में नाकाम रहे, उन सबको मैंने एक तरफ कर दिया और जो हमें बाकायदा रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसीज की उनके मुताबिक जो अच्छे बेहतरीन लोग थे उनको हम आगे लेके आए हैं। और मुझे ये बताने में खुशी महसूस हो रही है कि जो मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है, रवां साल, इसमें महसूलात में यानी पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा रेवेन्यू जमा हुआ है। ये बजाते खुद एक बड़ी खुशाइंद और हौसला अफजा बात है और इसी को सामने रखते हुए हमने ये जो साल अब नया शुरू होने वाला है 2024-25, इसमें हमने महसूलात के टारगेट्स जो मुकर्रर किए हैं, देखने में तो वो बड़े चैलेंजिंग हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और सब मिलकर हम महसूलात को की वसूली के लिए जदोजहद करेंगे और चोर बाजारी का खात्मा करेंगे, करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा करेंगे, तो ये मज़ीद खरबों के महसूलात हासिल होंगे। हर जगह जाता हूँ तो खुदा के फजल करम से पहली बात उनसे ये करता हूँ इंतहाई आजिज़ी से, मगर अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मेहरबानी से, इंतहाई एतमाद से कि मैं आपके मुल्क आया हूँ कर्ज़े लेने के लिए नहीं बल्कि सरमायाकारी के लिए, और उसके लिए जितने लवाजमात हैं उसकी हमने भरपूर तैयारी की है। आइंदा हमारा आपका ताल्लुक़ बढ़ेगा सरमायाकारी की बुनियाद पर, ट्रेड की बुनियाद पर, कॉमर्स की बुनियाद पर, और इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की ज़िंदगी से निजात हासिल कर लेगा। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। दुनिया में ऐसी असर हाज़र में मिसालें हैं जहाँ पर उन ममालिक ने सिर्फ एक दफ़ा IMF के आगे हाथ बढ़ाया, उसके बाद ज़िंदगी भर दोबारा वो IMF के पास नहीं गए। हम 24-25 मरतबा जा चुके हैं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात कोई जज्बाती नहीं है, ये बात मैं कोई अवाम को, आपको मुतासर करने के लिए नहीं कर रहा। पहले मैं अपने आप से मुखातिब हूँ, फिर मैं अपने बुजुर्गों, भाइयों और बहनों से उनसे मुल्तमिस हूँ कि आएँ इस दौड़ में हम शरीक हों और उन ममालिक को पीछे छोड़ जाएं जो कि हमसे पीछे थे मगर आगे निकल गए। और ये बात मैं समझता हूँ कि तारीख के औराक से साबित है। तारीख उठाकर देख लें, जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम के बाद उनको तहस नहस कर दिया गया। दे वर रेज्ड टू ग्राउंड, मगर उन्होंने अपनी शिकस्त को
محنت میں بدل دیا اور آج وہ دوبارہ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔